ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਏ ਆ, देयर आर मैनी पीपल, देयर इज़ वाटर, इट इज़ रेनिंग एंड इट वॉज अ गुड डे। हो सकता कि ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ देयर आर मैनी पीपल ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ देयर इज़ वाटर ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, इट इज़ रेनिंग बारिश हो रही है। सो इत्थे जिस तरह मैं बोलिया कि देयर आर मैनी पीपल उत्थे बहुत लोग हैं, इसका मतलब कि यही है कि उत्थे बहुत लोग हैं। एक्चुअल दे विच सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि उत्थे बहुत लोग हैं, ਜਾਂ फिर देयर इज़ वाटर वाले सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि उत्थे पानी है। इन्हां दा मतलब सिंपल है कि देयर आर मैनी पीपल मीनस कि लोग बहुत हैं, इसका मतलब है देयर इज़ वाटर मीनस पानी है। सो इस तरह के सेंटेंसिस दे विच किस तरह असी देयर एंड इट नू यूज़ करते हैं, ये अज सारा आप कंसैप्ट करांगे क्लीयर। सो लैट्स गेट स्टार्टेड। देयर एंड इट हमेशा ही स्टूडेंट लिए डिफिकल्ट टॉपिक रहिंदा है। मोस्टली स्टूडेंट जिहड़े सेंटेंस देयर एंड इट दे नाल बना लैंदे आ, बट उन्हां नूं असल दे विच इसदा कंसैप्ट जिहड़ा वो क्लीयर नहीं हुंदा कि असीं किस तरह देयर एंड इट नूं यूज़ करते हैं, जां फिर देयर एंड इट दा इस सेंटेंस दे विच मतलब की हुंदा। सो इस सेंटेंस 'च आपां इस कंसैप्ट नूं करदे हां कि क्लीयर। फस्ट आपां एक बेसिक स्ट्रक्चर समझांगे, दैन उस तो बाद तुहानूं मैं समझावांगा कि देयर एंड इट नूं आपां किस तरह यूज़ करना है। स्टूडेंट्स इंग्लिश के हर एक सेंटेंस दे विच एक सबजैक्ट जरूर हुंदा है। इंग्लिश का तुसीं कोई भी सेंटेंस लै लवो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਐਵਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हर एक इंग्लिश के सेंटेंस के विच एक सबजैक्ट जरूर हुंदा हैगा। हुण आपां पहलां ये देख लीए कि इंपैरेटिव सेंटेंसिस की हुंदे आ, ताकि तुहानूं उस दे विच कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इंपैरेटिव सेंटेंसिस वो सेंटेंसिस हुंदे आ विच आर यूज्ड टू गिव कमांड और ऑर्डर, जिन्हां नूं आपां कमांड जां फिर ऑर्डर देण दे लई यूज़ करदे आ। मीनस कि पंजाबी च गल करी तो किसी नूं निर्देश जां फिर हुक्म करना होवे, किसी नूं कोई गल कहनी होवे, किसी नूं कोई ऑर्डर देना होवे। सो इहदा स्ट्रक्चर की हुंदा, इहदे विच स्ट्रक्चर आ हुंदा, इस दे विच सिद्धी वर्ब की फस्ट फॉर्म पहला लगी होंगी, उस तो बाद कोई नाउन लग सकता है, कोई प्रैपोजिशन लग सकती है, कोई एडवर्ब भी लग सकता है। सो नीचे इसकी आप लिखी हुई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर तुम देख सकते हैं गो देयर। सो गो साडी वर्ब की फस्ट फॉर्म हैगी एंड देयर साडा हैगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो इसका मतलब की हैगा कि जाओ जां फिर उत्थे जाओ। सो इत्थे असीं की है, किसी नूं कोई कमांड दे रहे हैं। इन्हां सेंटेंसिस नूं आपां कहने इंपैरेटिव सेंटेंसिस। नीचे फिर मैं एक होर लिखा होया सिट डाउन, बैठ जाओ। इत्थे भी आपां किसी नूं कोई आदेश दे रहे हैं। टेक दैट बुक, वो किताब लो। गिव मी सम वाटर, मैनू कुछ पानी दिओ जां मैनू थोड़ा पानी दिओ। सो इन्हां सेंटेंसिस दे विच की आ, सब तो पहले नंबर ते तुसीं देख सकते हैं वर्ब की फस्ट फॉर्म लगी हुई है, और जिहड़े सेंटेंस दे विच वर्ब की फस्ट फॉर्म लगी है उसनूं आपां इंपैरेटिव सेंटेंस कहने आ। सो ये सेंटेंसिस आ इंग्लिश दे विच जिन्हां दे विच सानूं कोई भी सबजैक्ट की जरूरत नहीं पैंदी। इस तो इलावा इंग्लिश के विच असीं जिन्ने भी सेंटेंस बनाने आ, सानूं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक सबजैक्ट की जरूरत पैनी है। सो हुण आपां आउंदे आ उन्हां सेंटेंसिस दे उत्ते जिन्हां नूं असीं विद सबजैक्ट बनाउणा हैगा। सो इत्थे तुसीं देख सकते हैं असीं लिखिया होया कि सबजैक्ट वर्ब एंड ऑब्जैक्ट। ये स्ट्रक्चर है जिहड़ा हर एक स्टूडेंट इसनूं देखदा है जदों भी इंग्लिश सिੱਖਦਾ, सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट। सो ये अकॉर्डिंग तुसीं देख सकते हैं राम प्लेज फुटबॉल। सो इस सेंटेंस दे विच राम फुटबॉल खेडदा है। इट मीनस क्या कि जिहड़ा बंदा किसी एक्शन नूं करदा आ वो साडा की हो गया, वो साडा हो जाऊगा सबजैक्ट। इसनूं आपां सबजैक्ट मान लवांगे। सो प्ले साडा वर्ब हैगा एंड फुटबॉल साडा ऑब्जैक्ट हैगा। सो सबजैक्ट एंड वर्ब का जिहड़ा स्ट्रक्चर आ, जो साडा जो मैथड हैगा वो इत्थे फुलफिल हो रहा। नीचे चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। चिल्ड्रन साडा सबजैक्ट है, गो साडा वर्ब एंड स्कूल साडा इत्थे आपां ऑब्जैक्ट मान लैंदे आ। शी ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पींदी है। सो शी साडा सबजैक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब हैगा एंड वाटर होगा। सो मीनस की आ कि आपां इस गल नूं जिहड़ा आ पूरा कर लिया कि इंग्लिश दे विच हर एक सेंटेंस दे विच एक सबजैक्ट जरूर हुंदा हैगा। पर की होवे कि अगर साडे कोल किसी सेंटेंस दे विच कोई सबजैक्ट होवे ही ना, पर फिर भी आपां इस तरह दी गल्लां करनियां होण, पानी है, लोग हन, फोन यूज़ करन दे बहुत फायदे हैं,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ देयर ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਟ ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਜ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਊਸ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ ਤੇ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਹੈ, ਘਰ ਮੀਨਸ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਨ ਇਜ਼ ਰੇਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਨਿੰਗ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਜ਼, ਤੇ ਦੈਨ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀ ਵਰਬ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਬॉय, ਰਾਮ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅਗਰ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੀ ਵਰਬ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵਰਬ ਪਲੱਸ, ਬੀ ਵਰਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼ ਐਂਡ ਵਰ ਨੂੰ ਬੀ ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਰਾਮ ਹੈ, ਬੀ ਵਰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਚੇ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬॉय ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਗੇਨ ਨਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬॉय ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਬॉय ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਜ਼, ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਟ ਵਾਟਰ ਇਜ਼, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਇਜ਼, ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ देयर ਐਂਡ ਇਟ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ देयर ਐਂਡ ਇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸਬਜੈਕਟ, देयर ਐਂਡ ਇਟ ਆਰ देयर ਟੂ ਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਫॉर योर ਸੈਂਟੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, देयर ਐਂਡ ਇਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਮੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਡਮੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ देयर ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ देयर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ देयर ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ देयर ਪਲੱਸ ਬੀ ਵਰਬ ਹੋਊਗਾ। ਬੀ ਵਰਬ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰ। ਸੋ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਕਸ। ਫੋਕਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਨਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਜ਼। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ देयर। देयर ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? देयर ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ देयर इज़ वाटर। इट मीन्स ਕੀ ਆ? ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ।
देयर इज़ अ हाउस। ਹੁਣ ਘਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਏ। ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ? ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਦੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ऑफ यूजिंग ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ में ਲਿਖਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਅਰਸ? ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੇਅਰ ਆਰ players in the ground। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ there are players in the ਗਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਅਰ ਦੇ ਨਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਅਰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਚੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਜ਼ ਐਂਡ ਵਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਐਂਡ ਪਲੂਰਲ ਮੰਨ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਪੈਨ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੈਨ ਵਰਡ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ। ਇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਇਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ, ਡੇਟ ਐਂਡ ਡੇਜ਼ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਡੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ 6 o'clock? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ 8 o'clock, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ 8 o'clock। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੰਡੇ ਟੂਡੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੰਡੇ ਟੂਡੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਡੰਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ WhatsApp Facebook ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਵੈਸੇ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ, ਬਰਥਡੇ ਟੂਡੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਦਰ। ਵੈਦਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਨ ਇਜ਼ ਰੇਨਿੰਗ। ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹੀ ਵਰਬ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਊਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਨਿੰਗ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ
इट इज़ सॉरी आप पास्ट ले लेने, इट वॉज ए कोल्ड डे, बहुत ही ठंडा दिन सी। सो इस तरह आप जिहड़ा है सेंटेंसिस नूं यूज़ करना इट एंड देयर नूं। होप है कि तुहानूं समझ लगी होगी कदों आप किहड़ी चीज़ नूं यूज़ करना। एक यूज़ मैं देयर एंड इट दा होर दसना आ जिहड़ा तुहानूं कन्फ्यूज़ कर सकता है। सो आह वाला क्वेश्चन जिहड़ा मैं पिछे लिखिआ ये हमेशा स्टूडेंट पूछ लेंदे कि सर देयर इज़ वाटर दा मतलब तो हो गया कि उत्थे पानी है, क्योंकि देयर दा मतलब हुंदा उत्थे, जो कि ओपोजिट हुंदा हेयर दा HERE। सो एक्चुअल दे विच यही एक क्वेश्चन हैगा जिहड़ा स्टूडेंट दे माइंड दे विच हमेशा आउंदा। सो इसनूं आपां क्लीयर करदे हां। देयर इज़ वाटर दा मतलब उत्थे पानी है नहीं है, क्योंकि देयर मैं दस्सिआ सीगा इत्थे टैंपरेरी काम करदा पिआ, देयर दा इत्थे होर कोई भी जरूरत नहीं हैगी। पर इस तो इलावा एक इट इज़ ब्लैक, ये काला है, इस तरह भी असीं सेंटेंस बनाउंदे हां, बट किहड़ी चीज़ काली है वो तुहानूं पता नहीं लगना इत्थे। सो इस करके इसनूं समझण दे लई सानूं समझना पैना देयर दा एक अलग यूज़ एंड इट दा एक सैपरेट होर जिहड़ा यूज़ हैगा। स्टूडेंट्स जदों भी तुसीं किते ये कहना होवे उत्थे जां इत्थे जां फिर ए, उत्थे भी आपां देयर नूं यूज़ करदे हां, बट उत्थे देयर एज ए डमी सबजैक्ट काम नहीं करदा। उत्थे देयर दा मतलब हुंदा एडवर्ब ऑफ प्लेस, मीनस कि वो किसी लोकेशन की गल करदी। लोकेशन मीनस उत्थे। एग्जाम्पल के तौर पर जदों आपां इस तरह सेंटेंस लिखना होवे कि पानी है तो आपां नॉर्मल लिखांगे कि देयर इज़ वाटर, ਇਹਦਾ मतलब है पानी है। इत्थे सिर्फ एग्जिस्टेंस की गल करदा पिया। पर अगर इदां कहना होवे कि उत्थे पानी है जां फिर उत्थे लोक ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਸ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇयर ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵਰਬ ਆਫ ਪਲੇਸ यूज़ करना ਪੈਣਾ। सो सेंटेंस की बनूगा देयर इज़, पहले सेंटेंस में मैं अगर बनावा तो पहला सेंटेंस साडा बनूगा देयर इज़ वाटर। पर यदा मतलब तो यही है कि उत्थे पानी, यदा मतलब मैं दस्सिआ कि देयर का मतलब उत्थे नहीं है। इस करके आ जिहड़ा देयर है साडा डमी सबजैक्ट होगा, सानू एडवर्ब ऑफ प्लेस जिहड़ा पिछे लैके आउणा पैना देयर इज़ वाटर देयर। सो आ देयर का मतलब हैगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो सानू दसदा पिया कि उत्थे पानी है। पर आ जिहड़ा देयर आ ये साडा की हैगा, ये साडा देयर जिहड़ा हैगा डमी सबजैक्ट हैगा, जिस तरह आपां पिछे करके आए हैं। इस तरह आपां उत्थे लोक है दा सेंटेंस भी की बनावांगे देयर आर पीपल देयर। सो जदों आपां दे कोल उत्थे आऊगा फिर आपां देयर एक्स्ट्रा लगावांगे। पहले वाला देयर साडा टैंपरेरी सबजैक्ट होगा और दूसरे वाला देयर साडा जिहड़ा है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होएगा। इस तरह आपां इट नूं देख लिए तो इट साडा प्रोनाउन का काम भी करता हैगा, जो किसी नाउन नूं रिप्लेस करता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपां सेंटेंस लिखिए आई हैव अ पेन, मेरे कोल एक पेन है, तो हुण जदों मैं अगली बारी दसना तो की मैं इस तरह लिखूँगा पेन इज़ ब्लैक, कि आप इस तरह लिखांगे? जी नहीं, क्योंकि इंग्लिश दे विच आपां नाउन नूं रिपीट नहीं करते। सो इत्थे आपां की आ इस नाउन नूं रिपीट ना करन दी बजाए इत्थे आपां यूज़ करांगे इसका प्रोनाउन। सो पेन वर्ड नूं इत्थे इट साडा जिहड़ा एज ए प्रोनाउन काम करूगा। सो इत्थे साडा जिहड़ा इट आ वो डमी सबजैक्ट नहीं हैगा, वो इट दा काम करदा पिया आ। इस करके इस चीज़ का तुसीं ख्याल रखना। सो सिंपल जी जिहड़ी चीज़ याद रखने वाली वो गल की हैगी आ कि इट कभी भी सेंटेंस के बिगनिंग दे विच लगा होवे और उस तो पिछे अगर कोई भी सेंटेंस नहीं हैगा तो उत्थे इट हमेशा ही डमी सबजैक्ट होगा। पर अगर इट किसी सेंटेंस के तो बाद दे विच लग्या आ, पहला एक सेंटेंस आ गया आ, तो वह हमेशा ही पक्का किसी ना किसी प्रोनाउन दी प्रोनाउन बन के आ रहा, उत्थे किसी नाउन नूं रिप्लेस करके आ रहा। सो होप है कि तुहानूं ये लैक्चर वधिया लग्या होगा। मैं कुछ सेंटेंसिस जिहड़े आ इस वीडियो दे विच तुहानूं ऐड कर देवांगा, उन्हां दे विच तुसीं एग्जाम्पल करके कॉमेंट दे विच मैनूं आंसर भेज सकते हैं। देयर एंड इट नूं तुसीं चूज़ करना, मैं तुहाडे लई लिखूँगा कुछ सेंटेंसिस, उत्थे देयर एंड इट नूं चूज़ करके तुसीं कॉमेंट दे विच अपने जिहड़े आंसर आ मैनूं मेल सेंड कर सकते हो और मैं चैक करके उन्हां दे आंसर जिहड़े जरूर दसूँगा। वीडियो चंगी लगती है तो वीडियो नूं शेयर जरूर करियो ताकि असीं तुहाडे लई होर नवीआं तो नवीआं वीडियोज़ लैके आउंदे रहीए। चैनल नूं अगर सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुहानूं इंग्लिश के हर एक कंसैप्ट नूं चंगी तरह जिहड़ा तुहानूं समझ आवे। रट्टा मारन दे नाल कंसैप्ट समझो ताकि तुसीं इंग्लिश लैंगुएज का कोई भी टैसट बेशक आयल्स है, टफल है या फिर कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम आ उसमें तुसीं ईजीली अंडरस्टैंड एंड क्लीयर कर सको। इंग्लिश एक कंसैप्ट हैगा, इस दे विच कुछ भी औखा नहीं हैगा। अगर तुसीं सीखना चाहुंदे हो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। थैंक यू।